ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठा 332 19 सेप्टेम्बर 1918 ख्रीष्टाब्द। राति प्राय 8:30 हेब। माँकर खट पाखरे तले सौप परा होइछि। माँ शोइबा उद्योग करुछंती। मु जाऊ जाऊ कहिले, आस आस मो पाखरे आसी बस। सरला यहाँ किसी मिष्टान देई पानी पीवाक दियो। सारा दिन खटी खटी पुणी हेई धाई आसी। मु जलखिया खाइबाकू आपत्ति कली, किंतु ताहा से शुणिले नहीं। कहिले देह प्रति टिके दृष्टि देबाकू हुए। माँ सुमति 3टी पिलार माँ होई जेपरि बुढ़ी हो जाइछि। माँ तांकर अज्ञाबातर कथा पकाई कहिले, ए कौन है माँ, लोकंकर हुए पुणी जाए, किंतु मोर जहाँ हुए ताहा छाड़िया चाहे नहीं। ठाकुरे जहाँ कहते जेते लोक रोग शोक दुख ताप नहीं केते कौन कर आसी से सबू ए देहरे आश्रय करे, ताहा ठीक माँ। मोर मध्य बोध हुए ताहा ही होइथिबो। ठाकुरे सेतेबेले असुस्थ। किछि भक्त दक्षिणेश्वर रे माँ को अर्थात काली पाखरे पूजा देवे बोली जिनिसपत्र आनिथिले, किंतु सेमाने ठाकुर काशीपुर रे अछंती जानी से सब ठाकुरंक छवि पाखरे ही भोग लगाई प्रसाद पाइले। ठाकुरे कहिबाकू लागिले, देखुछ कि अन्याय कले, जगदम्बांग पई आनी एठारे ही सब देदेले। मु तो डरिकी दरमरा भाविली एमिति बेमारी किए जाने कौन हेब, कहीं एमाने एमिति कले। ठाकुरे मध्य बारंबार ताहा ही कहिबाकू लागिले, किंतु परे जेतेबेले राति बहुत हैला सेतेबेले मते कहिले, देख ଏହା ପରେ घरे घरे मोर पूजा हेब, परे देखिब यहाँ ही समस्ते मानिबे, तुमे चिंता कर नाही। सेही दिन केवल मोर कहिबा शुणिली, केबे हेले मोर कहु नथिले। कहूथिले एई खलटार किंबा निज देह देखाई एई एहार संसार रे केते प्रकार लोक सब देखिली। त्रैलोक्य मते प्रति मासरे 7 टंका देउथिला। ठाकुर देह रखिया परे दक्षिणेश्वर दिनु खजांची और अन्य समस्ते लगी से टंका बंद कले। आत्मीय जो माने थिले सेमाने मध्य मनुष्य बुद्धि कले और सेमानंक सहित जोग देले। नरेन केते कहिला मांकर से टंका बंद कर नाही, तथापि बंद कले। हेले देख ठाकुरंक इच्छारे सेमिति केते 7 गंडा आसिले गले। दिनु फिनु सब किए कुआडे गलेनी। मोर तो एपर्यंत कौनसी कष्ट होई नाही, काहींकि बा हेब। ठाकुरे मते कहिथिले मोर चिंता जे करे से केबे खाइबा कष्ट पाई नाही। ठाकुरंक देह रक्षा परे तांकर सबु भल जिनिसपत्र बनात आलुआन जामा केउ माने नेबे से विषय नहीं गंडगोल आरंभ हैला। से गुडिक हैला भक्तंकर धन। सेमाने से गुडिक चिरकाल जत्न करि रखिबे। सेमाने ही शेषरे सेही सब जिनिस सजाड़ी नहीं बाक्सरे पुराई बलरामकर बैठकखाना आनी रखिले। किंतु माँ ठाकुरंकर कि इच्छा, सेठारे चाकर मानक भितर केही केही चाबी खोली सेथिरु अनेक गुणिए जिनिस चोरी करी नहीं बिकिला कि कौन सब कला। से गुडी को कौन बैठकखाना रखिया कथा, घर भितर नहीं रखिपारि थांते। तांकर व्यवहार जिनिसपत्र एवं जामा लुगा जहाँ बाकी थिला से सब वर्तमान बेलूर मठरे अछि। मोर ससुर अत्यंत तेजस्वी और निष्ठावान ब्राह्मण थिले। से अपरिग्राही थिले। केही कौनसी जिनिस घरे देबाकू आसिले मध्य नेबाकू निषेध थिला, किंतु मो सासू को केही किछि लुचाई आनीदेले से रांधि बाढ़ी रघुवीर को भोग लगाई समस्त को प्रसाद बांटी देउथिले। ससुर ताहा जानी पारिले खूब रागुथिले, किंतु तांकर ज्वलंत भक्ति थिला। माँ शीतला तांक संगे संगे रहुथिले। बड़ी भोर उठी फूल तोलिबा तांकर अभ्यास थिला। दिने लाहांग बगीचा को जाइछंती। प्राय 9 वर्षर झीटी आसी तांकू कहूची, बाबा इआडे आस, ए पाख डाल रे बहुत फूल अच्छी। अच्छा मु तलक नुआई धरुची, तुमे तोली नियो। से पचारे ए समय एठाकू आसछ, तुमे किए माँ? से कहिले मु एई हालदार घरर। सेपरी थिले बोली ही भगवान तांको घरे आसी जन्मिथिले। से आसीथिले एवं तांकर एई सब सांग साथी माने भी आसीथिले। नरेन, राखाल, बलराम, भवनाथ, मनमोहन केते कहिबी माँ। छोट नरेन शेषे खूब बेसी कामिनी कांचन आसक्त हो पड़ा। टंका पैसा मजिगला।
ଠାକୁର ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହୋଇଛି। ହରିଦାସୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନବଦ୍ୱୀପ ଯିବ ବୋଲି କାମାରପୁକୁରକୁ ଆସି ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତା'ର କି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମା। ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଧୂଳି ଗୋଟେଇ ରଖିଥିଲା। କହୁଥିଲା ଏହା ହିଁ ତ ନବଦ୍ୱୀପ, ସ୍ୱୟଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ନବଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବି। ଆହା, ତା'ର କି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଠାକୁର ଦେହ ରଖିବା ପରେ ଜଣେ ଅଡ଼ିଆ ସାଧୁ ଆସି କାମାରପୁକୁରରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ସବୁ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖବର ନେଉଥିଲି, ସାଧୁ ବାବା କେମିତି ଅଛ। ଆହା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ କୁଡ଼ିଆ କେମିତି ଯେ ତିଆରି କରିଥିଲି ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆକାଶ ଢାଙ୍କି ମେଘ ଉଠାଉଥିଲା। ଏଇ କ୍ଷଣି ବର୍ଷା ଢାଳିବ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥିଲି, ଠାକୁରେ ରଖ ହେ ରଖ, ଏହାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆଟି ତିଆରି ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଢାଳିବ। ସେଥିରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ା କାଠ କୁଟା ଯାହା ଲାଗିଲା ସେସବୁ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଥାଏ। ଯାହା ହେଉ ଏମିତି ଭାବରେ କୁଡ଼ିଆଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ସେହି ସାଧୁଟି ସେହି କୁଡ଼ିଆରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଉଠୁ ଉଠୁ କହିଲେ, ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ଏ ଦେହଟି ଗୟାରୁ ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ମା ଦେହ ରଖିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି, ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଦେବି, ତାହା କ'ଣ ହୁଏ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତାହା ହେବ ଗୋ, ମୋର କ'ଣ ସେଠାକୁ ଯିବାର ଜୁ ଅଛି, ଗଲେ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରେ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ହେଲାଣି। ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲି। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଜି ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ମା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଆସିଛ ମା, ଆସ। ନବାସନର ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ତେଲଟା ଆଣିଛ, ଦିଅ ତ। ବୋହୂ ମୋ ପିଠିରେ ମାଲିସ କରିଦିଅ। ବୋହୂ ମୋତେ ଦେବାକୁ କହିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଆହା, ସେ ସାରାଦିନ ଖଟି ଖଟି ଧାଇଁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ବସ ମା, ବସ। ସେମାନେ ଭାସ୍କରାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଶୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଦେହ ରଖିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ମନ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଥର ହିଁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରଥମ ଯାଇଥିଲି। ଭାସ୍କରାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଦେଖିଲି ନିର୍ବିକାର ମହାପୁରୁଷ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯିବା କ୍ଷଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶଙ୍କା କର ନାହିଁ ମା, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ରୂପ, ଲଜ୍ଜା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି, ଏହା ପାଇଁ, ଏହା ତ ହାତର 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ପରି ଗୋଟିଏ। ଆହା, କି ନିର୍ବିକାର ମହାପୁରୁଷ, କି ଶୀତ କି ଖରା ସବୁବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଲ ମାଲିସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମା କହିଲେ, ଚାଲ ଏ କ୍ଷଣି ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ଟିକିଏ ପଢ଼ିବ। ସରଳା ବୋର୍ଡ଼ିଂକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସାଧନାର କଥା, ଦର୍ଶନ ଆଦିର କଥା ଉଠିଲା। ମା କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଲାପ ଯୋଗୀନ ଏମାନେ କେତେ ଜପଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ। ପରସ୍ପରର କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଢାକାର ବୋହୂ, ନବାସନର ବୋହୂ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶନ କଥା ପଢ଼ିବାରୁ ମା ଅନେକ କଥା ଚାପିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେସବୁ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ନଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ପିଉସୀ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଜପଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଶୁଣିଛି, ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଦିନ ଯେ ରହିଲି, କାହିଁ ମୋର କ'ଣ ହେଲା। ମା କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଖୁବ୍ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଦରକାର, ତେବେ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେପରି ଅଛି। ନଳିନୀ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଉସୀ, ଲୋକେ ତ ତୁମକୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କହନ୍ତି, ସତେ କ'ଣ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ। ମା ଟିକିଏ ହସିଲେ। ନଳିନୀ ପୁଣି ଜୋର କଲେ। ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ, ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ କହନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମା, ଠାକୁରେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତୁମେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୋର ଯେପରି ଅହଙ୍କାର ନ ଆସେ। ମାଆଙ୍କ ଭାବ ଦେଖି ହସ ଲାଗିଲା। ଧରା ଛୁଆଁ ନ ଦେବାର ଛଳନା ଏବଂ ଆମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଅହଙ୍କାରରେ ପୂରି ରହିଛୁ। ଏ ଶିକ୍ଷାର ମର୍ମ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆମମାନଙ୍କର କାହିଁ। ଢାକାର ବୋହୂ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ କହେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମା, ମା ତ ଜଗଦମ୍ବା, ଅନ୍ତର କଥା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଅନେକେ ହିଁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଜଗଦମ୍ବା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ
ତାହା ଠାକୁରେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆମ ମୁହଁରେ ଏ କଥା ଯେପରି ନିତାନ୍ତ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କଥା ଭଳିଆ ଶୁଭେ। ମା ହସି କହିଲେ, ତାହା ଠିକ୍ ମା। ମୁଁ କହିଲି, ମା ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତୀ ଏ କଥା ମା ଯଦି ନିଜେ ଦୟାକରି ବୁଝେଇ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବୁଝିବୁ। ତେବେ ମାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଏହିଠାରେ ଯେ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଜୀବ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅହଂରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବା ବୋଲି ଲଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମା ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲି ଉଠିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ସମ୍ମାନ ହଜମ କରିବା ଶକ୍ତି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଥାଇପାରେ? ମା ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖରେ ଥରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ମାତ୍ର ମନେ ମନେ କହିଲି, ମା ଦୟାକର। ମା ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ, ମନରେ ଯେପରି କହିପାରେ। ଯିବା ସମୟ ହୋଇଆସିଛି। ମା ଉଠି ପ୍ରସାଦ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରସାଦ ଓ ହରିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ମୋର ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ ମନରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି ଏହି କଥାଟି କହିଲେ? ଆଜିକୁ 3 ମାସ ହେଲା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ଯିବାବେଳେ ମା ପ୍ରତିଦିନ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାରୁ କେବେ କେବେ ପ୍ରସାଦର ଅଭାବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ମା ନିଜ ଖଟ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସରାରେ ପ୍ରସାଦ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କହି ରଖୁଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ରଖି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ସେହି କଥାଟି କହିଲେ? 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶନିବାର। ସକାଳେ ଯାଇଛି। ମା ଫଳ କାଟୁଥିଲେ ଦେଖି କହିଲେ, ଆସିଛ ମା, ଆସ। ଆଜି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବୋଧନ। ମୋର ସେ କଥା ମନେ ନଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ସଜାଇ ରଖ। ଫଳରେ ଥାଳିଟିକୁ ସେଇ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲି। ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି କଟା ସରିବା ପରେ ମା ପାଖ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବେ। ତେଲପାତ୍ର ପାନିଆ ନେଇ ମୋ କଳ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଇତସ୍ତତ କରୁଛି ଦେଖି ମା କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡାଇ ଦିଅ ନା, ଯେପରି ବାଳିକାଟିଏ। ଆଦେଶ ପାଇ ମୁଁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଉଥାଏ। ରାଧୁ ଗାଧୋଇ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଦହି ଚୁଡ଼ା ଖାଇବି। ମା ସେଠାରେ ହିଁ ବସି ଗୋଟିଏ ତାଟିଆରେ ଚୁଡ଼ା ଓ ଦହି ଗୋଳେଇ ନିଜେ ଟିକିଏ ପାଟିରେ ଦେଇ ରାଧୁକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ବନ୍ଦ କରି ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ମା କହିଲେ, ଦେଖ, ଜୟରାମବାଟିକୁ କେତୋଟି ପିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲେ, ତେବେ ପାଦର ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡେଉଁରିଆ କରି ରଖିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ବେଳେ ମାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଳ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମା କହିଲେ, ଏଇ ନିୟୋଗ ରଖ। ବସ୍ତୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋର ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ସ୍ନାନ କରି ଆସି ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମା ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଅନେକ ସମୟ କଟିଗଲା। ଶ୍ୟାମା ଦାସ କବିରାଜ ରାଧୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ମା ମୋତେ ରାଧୁକୁ ଡାକି ଦେବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଡାକିବାକୁ ଗଲି। ଟିକିଏ ପରେ ରାସବିହାରୀ ମହାରାଜ ଯାଇ କବିରାଜ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମା କବିରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଧୁକୁ କହିଲେ। ରାଧୁ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ କେହି କେହି ପଚାରିଲେ, ସେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ମା କହିଲେ, ନା, ବୈଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କରଣ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ କହିଲେ ଯେ? ମା କହିଲେ, କାହିଁକି କରିବ ନାହିଁ? କେତେ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଲ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ ତ କାହାକୁ କରିବ? କ'ଣ କହୁଛ ମା? ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା। ମାଙ୍କର ଖାଇବା ଶେଷ ହେବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ମା ମୋତେ କହିଲେ, ବିରି ଡାଲି ଭଲ ହୋଇଛି, ଖାଅ। ନଳିନୀ ଦିଦି କହିଲେ, ତୁମେ ରୋଜ ଆସି ଚାଲିଯାଅ, ଖାଅ ନାହିଁ, ଆଜି ବେଶୀ କରି ଖାଅ। ଡାଲି ମୋର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ। ମା ଠିକ୍ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ମା ଏବେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଗଡ଼ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆମେମାନେ ପାଖ ଘରକୁ ଗଲୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆସିଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ, ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗରମରେ ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଖୋଲିଦିଅ ତ। ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି। ଟିକିଏ ପରେ ମା ଉଠି ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ଦିଆହେଲା। ମା ଆସି ଉତ୍ତରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସନ ପାରି ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋହୂ, ମାକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଏଟର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁପ୍ କରି ବସି ଅନାଇ ଦେଖିଲି ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଚିଲା ବାଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାବିଲି ସକାଳେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆସ ତ ମା, ମୋର ପାଚିଲା ବାଳ ଉପାଡ଼ି ଦିଅ।
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଳିଲି, ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏଥର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। କାଳିଘାଟ ବସାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଣିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆସିବାର ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଭାବି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ମା କହିଲେ, ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆସିପାରିବ ଯଦି ଆସିବ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶಂ ଇଡ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।